और बाबू मेरा कहाँ से आए तुम? राजस्थान। किसका है? పర్మిషన్ ఎప్పటి వరకు ఉంది నీది? మరి 11 వరకు ఉంటే ఇప్పటి వరకు ఏం చేస్తున్నావు? ఏంది ఇది 2 o'clock 1:30కి అవుట్ ఆఫ్ స్టేట్ వాళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చి పెట్టిన వీళ్ళు దొంగల మంచోళ్ళ ఏం చేస్తారో తెలియకుండా నువ్వు కాబట్టి రాత్రి 2 o'clock వరకు ఏం చేయాలి మేము? నీకు పర్మిషన్ ఉందా అసలు? మరి పర్మిషన్ లేకుండా ఎట్లా నడుపుతున్నావు? తెలిసిన వాళ్ళకే ఇయ్యు. ఎప్పటి వరకు ఇస్తావు? 11 o'clock క్లోజ్ చేసుకోవాలి నువ్వు. 10 or 11 o'clock క్లోజ్ చేసుకోవాలి. ఇది ఓన్లీ ఈటబుల్ ఐటమ్స్ కు 1 వరకు పర్మిషన్ ఉంటది. అది కూడా ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఫుడ్ స్టాల్స్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళకి వరకే 1 వరకు ఇచ్చినాం పర్మిషన్ గవర్నమెంట్. మీలాంటి వాళ్ళ కోసం కాదు ఇది. పూరా రాజస్థాన్ से आया क्या काम करते इधर? रेलिंग का स्टील रेलिंग का रेलिंग और ग्लास है ना रेलिंग ग्लास रेलिंग एंड ग्लास पूरा यही काम है. तो ఆధార్ కార్డ్స్ పొందాం పాపిలని తీసుకొని ఫింగర్ ప్రింట్స్ తీసుకోండి. అందరూ అవుట్ ఆఫ్ స్టేట్ వాళ్ళే. ఇక్కడ అరుస్తుంటే ఇది చేస్తుంటే ఎట్లా పండుకుంటావు చుట్టుపక్కల వాళ్ళు? మెల్లగా ఆడుకోమని చెప్పడమేంది? నువ్వు పిచ్చోడేమన్నావు చెప్తుంటా. టైం కు క్లోజ్ చేయాలి. 10 o'clock క్లోజ్ చేసేసేయాలి. ఇది ప్లే గ్రౌండ్ ఇంతసేపు ఇస్తావా? సీజ్ చేయండి. ఇది సీజ్ చేసి పర్మిషన్ ఎవరు ఇచ్చింది నాకు? गोगाराम किधर रहते? राजस्थान। इधर किधर रहते? इधर उधर अपना ये नादरगोल। नादरगोल इधर कैसा मालूम तुम्हारा किधर ओपन रहता बोल के? नहीं इधर मैं पहले आया था इनके साथ में। साथ में आया? वैसे आया था खेल तुम यहाँ। नादरगोल में क्या काम करते? यही रेलिंग का ही काम है। रेलिंग का? कितने साल हो गए इधर आके? 4 साल हो गए। 4 साल से यही काम कर रहा? तुम्हारा पिताजी माँ उधर ही रहते? गाँव में। इधर कौन कौन है? कोई भी नहीं, मैं अकेला ही हूँ। अकेले? ये पूरा दोस्तान है? कितने साल से मालूम है पूरा? 4-5 साल साथ में ही है। इधर कितने साल से खेल रहा? इधर तो मैं तो खेलता ही नहीं, मैं तो आ जाया हूँ देखने को साथ में। तुम्हारा गांव का नाम क्या है? गुड़ामालनी। गुड़ामालनी। जिला क्या है? बाड़मेर। स्टेट? राजस्थान। राजस्थान। और तुम्हारा है आधार कार्ड? वो पूरा एक ही गांव का है? गांव अलग-अलग जिला एक ही जिला। तुम क्या काम करते? स्टील रेलिंग। पूरा एक ही काम करते? वो उनके दूसरा शॉप है। कोई लेबर है कोई काम नहीं। मिला तुम्हारा आधार कार्ड? हाँ बता दें। ये छोटा बच्चा तुम क्या काम करते? पॉपुलर डिवाइस ఉందా? ఏం వచ్చేగా నీలేష్ దగ్గర లేదు ఎవరి దగ్గర? क्या नाम है तुम्हारा? चौतारा राम। पिताजी का नाम क्या है? क्या काम करते आपका पिताजी? खेती का काम करते उधर? इधर कब आए तुम? 2018। 18 से क्या काम करते? किसके पास काम करते? इधर किधर रहते? नादरगुल। ये कैसा मालूम इधर ओपन है बोल के? भाई का रूम इधर हम दोस्त खेल रहे हैं रेगुलर आते। ये पूरा दोस्तान है? सब दोस्त।
तुम्हारा आधार कार्ड बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? जगदीश। पूरा नाम बोलो। पिताजी का नाम क्या है? क्या काम करते आपका पिताजी? इधर रहते उधर ही रहते राजस्थान में? जिला का नाम क्या है राजस्थान में? जालोर, दांता। क्या काम करते इधर? क्या काम करते? इधर काम करने को आया, ढूंढने को आया? उम्र कितना है तुम्हारा? 2008 17 2008 ఉంది సార్, जनवरी 2008 माइनर सर, 17 ईयर्स। इधर कोई भी रिश्ते है तुम्हारा को? इनो क्या होता? मामा का लड़का। किधर से आया तुम? हम राजस्थान से आए सर। राजस्थान से। इधर क्या काम करते हैं? वो स्टील रेलिंग का करते हैं। ये पूरा लोग वही काम करते हैं? पूरा लोग वही करते एक ही जिला का है? एक ही जिले के सर। क्या टाइम को आया इधर? इधर आए 11:30 को। 11:30 को? हाँ सर। 10 o'clock की क्लोज करना है सर। वो हमारा 10 के बाद साउंड पोल्यूशन का कंप्लेंट्स आता। हाँ सर। 10 के बाद इधर कोई भी नया ना एक बॉक्स क्रिकेट क्लोज रहता है। तुम 11 o'clock को आके ओपन करके रात में 1 o'clock 1:30 2 o'clock तक तुम रहे तो पूरा आजू बाजू पूरा फैमिली से तुम कैसा खेलते साउंड्स करते तुम लोग? वो सर हमारे मालूम नहीं था। आज के आइंदा के बाद ऐसा नहीं करेंगे सर। नाइट में नहीं खेलेंगे कभी। नेक्स्ट टाइम करे तो केस होता, जेल को जाते। 100% नहीं खेलते आज के बाद। नाइट में खेलते हैं क्या? नाइट में आज के बाद नहीं खेलते। डे टाइम में सुबह में खेलना। ओके सर। 10 बजे को पूरा क्लोज होना। ओके सर। ठीक है। इधर काम करने का आया तुम? हाँ सर। काम करने का आया तो काम करो। हाँ वैसा नको करो, जेल को भी जाए तुम पूरा सीधा। ఓకే సార్ నెక్స్ట్ టైం ऐसा गलती नहीं करेंगे। వితౌట్ జిహెచ్ఎంసీ పర్మిషన్ నీకు కన్స్ట్రక్షన్ ఎట్లా చేసినావు? రెండోది ఇంత లేట్ నైట్ ఎట్లా నడుపుతున్నాను? 1:30 2 o'clock నువ్వు నడిపితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చుట్టూ ఉన్న రెసిడెన్స్ వాళ్ళు ఎట్లా నిద్రపోతారు? వాళ్ళు ఎట్లా పడుకోవాలి? నీకు డబ్బులు వస్తే సరిపోతుందా? మరి డబ్బులు వస్తే సరిపోతుందా నీకు? రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఏం లేవు అనుకుంటున్నావా? ఎక్కడ ఉంటారు మీరు? ఏం పేరు? నేటివ్ ఎక్కడ? నల్గొండ. ఇక్కడే ఉంటాను సార్. నల్గొండ ఎక్కడ? తిరుమలగిరి, నాగారం. నాగారమా? Great. దేనికి కూడా పర్మిషన్ లేదు కాబట్టి వీళ్ళ ఫింగర్ ప్రింట్స్ అన్ని కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. कल सुबह 8:30 तक जाना. किधर जाना? हाइटनर कोर्ट. किधर है? बस डिपो का बाजू है, उधर जाना. हमारा पुलिस वाला रहता, जाके हम पूरा लोग हमारा ऊपर पूरा पेटी केसेस लगा बोल के बोला. उधर चालान कितना? 100 चलान बोलते उधर बोलते. ठीक है ना? पूरा लोगों को जाना. ठीक, तो जाओ.
गाँव किधर है तुम्हारा? ఏం పడింది? ఒకరికొకరు కొట్టుకొని వస్తారు. దిగండి. ఏడుంటారు మీరు? గణేష్ నగర్ వనస్థలిపురం రామరాజ్ కాలేజ్ దగ్గర వెళ్తున్నాం. వీళ్ళంతా ఎవరు? పిల్లలు సార్, ఒకరి పేరు లిఖిత, ఒకరి పేరు ఈక్షిత్. ఎక్కడికి పోయి వస్తారు? సైడ్ అంటే ఎక్కడ? మాల్ దగ్గరికి వెళ్ళాం, వచ్చేసి వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళాం. మాల్ సాగర్ ఏడైతుంది? అదే రోడ్డే కదా సార్. సాగర్ రోడ్, అది సాగర్ సైడ్ కాదు. అది వాషింగ్ చేయించాను సార్. సామాన్లన్నీ సంచిలో పెట్టాను. ఆఫీస్ డ్రైవింగ్ చేసింది సార్. కానీ మీ వల్ల ఇతరులకు డిస్టర్బెన్స్ కావద్దు కదా. సౌండ్ ఇంకోటి చిన్న కార్ వస్తుంది, అది ముందు వెళ్ళిపోయినాక మీరు రావాలి వెనకాల. ఇద్దరు కలిసి పోటీ పడుతున్నారు. మీరు అంత అవసరమా? తప్పుందనే కదా సార్. ఇక్కడ గణేష్ లోపల జాగ్రత్తగా ఉండాలి. లోపల ఏం పని చేస్తారు? బీటెక్ అయిపోయింది. ఆర్టీఎం వాళ్ళకి సర్వర్ రావట్లేదు. అర్ధరాత్రి తిరిగితే రాదు అది. ఏ టైంలో వస్తుంది? ఎప్పుడు అదే వస్తుంది కదా సార్. గవర్నమెంట్ యాప్ అని అదే 3 గంటలప్పుడు ఏడొస్తుంది అది. ఈడున్న మాల్ కాడికి పోయిన వాళ్ళు డే టైమ్ లో రారా రిటర్న్? ఏ విలేజ్ పోయారు మీరు? మాల్ దగ్గర లోకలే సార్. దగ్గరికి వెళ్ళాం సార్. ఎవరున్నారు మాల్ దగ్గర మీకు? మా అన్నయ్య ఉన్నాను సార్. ఏం చేస్తాడు ఆయన? మెకానిక్ షెడ్ల పోయి మందాయి వస్తుంది. అదే బర్త్డే చేసుకొని మందాయి ఎంజాయ్ చేసుకొని వస్తుంది. ఈ టైం దాకా ఉండదు కదా. మాల్ ఎంత? హాఫ్ అన్ అవర్ జర్నీ, 40 minutes జర్నీ. అది హెల్మెట్ కూడా స్విగ్గీలో పెట్టి పడేసి
ఇప్పుడే తీసింది సార్, కస్టమర్ ఫోన్ చేస్తున్నారని. జస్ట్ మిస్ హీట్ గా ఉందా సార్? కస్టమర్ పెట్టి గంట అయింది అన్నారు. ఎంతసేపు అయింది నువ్వు తిరిగి ఒకటి? నేను ఇక్కడ ఎల్బినగర్ నుంచి అంత హీట్ అవుతుందా సార్? అంటే కస్టమర్ ఫోన్ చేస్తున్నాడు సార్, అందుకని లేట్ అయిపోయింది. ఘోరంగా హీట్ ఉంది. జస్ట్ మిస్ నాకు కాలు ఆగం చేస్తుంటది. నువ్వు ఏ నుంచి వస్తున్నావు? ఎల్బీ నగర్ కాదు, నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నావు? ఎల్బినగర్ ఉంది సార్. అదే ఎల్బీ నగర్ నుంచి ఇక్కడికి ఇంత హీట్ అవుతుందా బండి? కామిలియన్ రింగ్ ఉంది కదా సార్, కామిలియన్ రింగ్ అక్కడ నుంచి వస్తున్నాయి. ఇదిగోండి సార్, క్రీమ్ స్టోన్ ఐస్ క్రీమ్ నుంచి వస్తుంది. ఏడుంటది క్రీమ్ స్టోన్? కామిలియన్ హబ్సిగూడలు ఉంటది. మొత్తం హీట్ అయింది. స్మెల్ ఐరన్ చేస్తే ఎట్లా వస్తుంది స్మెల్? అట్లా వస్తుంది. ఇటు సైడ్ రాను, స్మెల్ చూడిడా చచ్చిపోతావురా నాయన. పట్టుకోకు. కస్టమర్ ఫోన్ చేస్తున్నారు. చేస్తారు రేజు 100 మీద కొట్టినా ఎట్లా ఫాస్ట్ గానే మస్తు. అదేంది అసలు ఈ బండికి వచ్చేది ఇదేనా? మార్చినవా? లేదు సార్, అదే సార్ బండి తీసుకొని కూడా 6 months అవుతుంది. డిసెంబర్ లో తీసుకున్నాను సార్ బండి, అంతే సార్. మరి జొమాటోలో హెల్మెట్ పెట్టుకోమని చెప్పారా నీకు? కాదు సార్, కస్టమర్ ఫోన్ చేస్తున్నారు, నేను కొంచెం హెల్మెట్ తీసుకున్నాను సార్. అంటే ఏం లేదు, ఇది కొంచెం టైట్ గా ఉంది సార్. ఇక్కడ టైట్ గా ఉంటే లూజ్ గా కొనుక్కో. కంకరపురం సార్, కంకర ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోతాం. ఏడుంది కంకర? లేదా సార్, మన తిరుమల ఖాళీ చేసి వెళ్ళారు. ఇందులో ఏం సంతకం లేదు, ఏం లేదు. ఎవరిది ఇది? నైట్ టైం లో పోసిపోతాయి కదా సార్, వాళ్ళు పొద్దుగా ఆర్సీ లైసెన్స్ చూపి. సార్ నైట్ టైం. మరి దేనికి వచ్చినావు రోడ్ల మీదకి? బండి వస్తే ఖాళీ చెప్పి సార్, బండి వస్తే ఖాళీ చెప్పి. హెల్మెట్ లేదు, ఆర్సీ లేదు, లైసెన్స్ లేదు, దేనికి వచ్చినావు రోడ్డు మీదకి? 50 ఏళ్ళకు ఉన్నావు, పెద్ద మనిషివి. నీకు ఈ మాత్రం తెలియకపోతే ఎట్లా? బండికి ఆర్సీ లైసెన్స్ తెచ్చుకోవాలని తెలియదా? నైట్ కదా సార్, నైటే కదా దొంగతనాలు అయ్యేది. ఈ టైంలోనే మేము జాగ్రత్తగా చెక్ చేస్తాం కదా. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. ఈరోజు ఈ వనస్థలిపురం డివిజన్ లో ఉన్నటువంటి 4 పోలీస్ స్టేషన్లో మా డ్యూటీ ఉంది. ఈ 4 పోలీస్ స్టేషన్లు ఏదైతే ఉన్నాయో, వనస్థలిపురం, హయత్ నగర్, మన మీర్పేట అండ్ అబ్దుల్లాపూర్ మేట పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్ లో ఈరోజు 4 పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్ లో మేమందరం కూడా స్పెషల్ డ్రైవ్ నిర్వహించినాం. మా యొక్క సిపి గారి ఆదేశాల మేరకు, మా కమిషనర్ అయినటువంటి సుధీర్ బాబు గారి ఆదేశాల మేరకు మేము ఈ రోజు స్పెషల్ డ్రైవ్ నిర్వహించి రోడ్ల మీద తిరిగి ఆకతాయిలకి కౌన్సిలింగ్ చేయడం జరిగింది. అదే విధంగా వచ్చిపోయే వెహికల్స్ అన్నిటిని కూడా క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేసినాం. ట్రాన్స్జెండర్లు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని కూడా పట్టుకొని వాళ్ళకి కూడా కౌన్సిలింగ్ నిర్వహించడం జరిగింది. అదే విధంగా రాత్రిపూట తిరిగేటటువంటి వాళ్ళకి, బాక్స్ క్రికెట్ ఆడే వాళ్ళకి, ఈ విధంగా తిరుగుతూ అసాంఘిక శక్తులుగా మారే వాళ్ళందరికీ కూడా మేము ఒకటే హెచ్చరిస్తున్నాం. మీరు రోడ్ల మీద తిరగొద్దు. మీరు ఎప్పుడైతే 12 తర్వాత ఎవరు కూడా రోడ్ల మీద ఉన్నా కూడా వనస్థలిపురం లిమిట్స్ లో మేమందరం కూడా కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటాం. దీని మీద చట్టపరమైనటువంటి చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పేసి మీ అందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ.